Hello friends, I am Professor Ajit Deshmukh. I am Director of Prabhas IIT Medical Academy. I also working in GKG College, Kolhapur. Today I studied in 11th standard physics. I hope you have liked my videos. Please share and subscribe. If you have any questions, suggestions, please give it the comment. Okay, to start the 11th standard physics, that is first unit, that is first topic is a units and measurement. Units and measurement. Units and measurement. Then to the start the first concept, what is mean by physical quantity? Physical quantity, what is meaning by physical quantity? In lower class already studied the meaning of physical quantity, studied physical quantity, right? What is the definition of physical quantity? The quantity can be measured is known as the physical quantity. The quantity can be measured is known as physical quantity. Is known as what? Physical quantity. The quantity can be measured is known as the physical quantity, or the measurable quantity is known as physical quantity. Is known as what? Physical quantity. The measurable quantity is known as the physical quantity. Measurable means what? जी ज्या भौतिक, फिजिकलचा अर्थ काय? भौतिक राशी, ज्या राशी आपण मोजू शकतो त्यांना आपण फिजिकल क्वांटिटी असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल इज व्हॉट? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा. लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, मास हम मेजर कर सकते हैं, टाइम हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, राइट? दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी, राइट? नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ यूनिट. टॉपिक का ही नाम है युनिट्स अँड मेजरमेंट. देन व्हॉट इज मीनिंग ऑफ युनिट? एकक, मराठीत याला एकक असं म्हटलं जातं, राइट? व्हॉट इज मीनिंग ऑफ युनिट? First, definition of the unit. The references standard used for the measurement of physical quantity. The references standard used for measurement of physical quantity is known as the unit. The references standard used for measurement of physical quantity, measurement of physical quantity is known as unit. Is known as unit. म्हणजेच काय की भौतिक राशी, कोणतीही भौतिक राशी मोजण्यासाठी निश्चित केलेल्या परिमाणास परिणाम आणि परिमाण लक्षात आलं का? परिमाणास युनिट असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? युनिट असं म्हटलं जातं. द रेफरन्स स्टँडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द युनिट. Understand the definition of unit? Then next, why necessity of the measurement in a daily life, right? Why necessity of measurement?
because without measurement the transaction between two state, countries, national level, international level may not be possible. राईट. म्हणजेच काय की आपल्याला वस्तूंची देवाणघेवाण जर करायची असेल, व्यापार करायचा असेल तर युनिट इज इम्पॉर्टंट. युनिट इज इम्पॉर्टंट. फॉर एक्झाम्पल बघा, तुम्हाला काही गहू खरेदी करायचा आहे किंवा तांदूळ खरेदी करायचा आहे आणि तुम्ही एखाद्या दुकानामध्ये गेलेला आहात, ओके, डीमार्ट सारख्या बाजार, आणि तुम्ही एखाद्या शॉपकीपरला जर असं म्हटलं मला गहू द्या, तर तो शॉपकीपर किंवा तो दुकानदार जो आहे त्याला म्हणजे दिस इज अ तो काय म्हणणार, काय खुळा, दॅट इज अ मिनिंगलेस स्टेटमेंट. क्या बोल रहे बाय, तुम्हाला किती गहू पाहिजे, तुम्हाला किती तांदूळ पाहिजे, राईट. दिस इज द मिनिंगलेस स्टेटमेंट. जर ह्या ठिकाणी तुम्ही 2 kg चावल देतो, 2 किलो तांदूळ द्या, तर तो शॉपकीपर तुम्हाला तो तांदूळ देऊ शकतोय. मीन्स क्वांटिटी, युनिट इज इम्पॉर्टंट. हाऊ मेनी राईस, हाऊ मेनी शुगर, दॅट इज व्हॉट. विदाउट युनिट, without quantity, the statement is a meaningless, right. Then unit is necessary. The unit is necessary. असे बरेच काही एक्झाम्पल देता येतील युनिटच्या बाबतीमध्ये. विदाउट युनिट द स्टेटमेंट इज ए meaningless. Understand why need for measure unit in measurements. Why measurement is necessity. Next point, types of physical quantities. Physical quantities are two types. One is a fundamental quantity, second one is a derived quantity. Then what is mean by fundamental quantity? Fundamental means what? मूलभूत. Quantity means what? राशी. मूलभूत राशी जसं अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण ह्या मानवाच्या काही मूलभूत गरजा आहेत, राईट. बरोबर. मीन्स व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी? द फिजिकल क्वांटिटी do not depend upon any other physical quantity for their measurement is known as fundamental quantity. What is the definition of fundamental quantity? The physical quantity do not depend upon what? Do not depend upon any other physical quantity for their measurement is known as a fundamental quantity. म्हणजेच काय की अशा भौतिक राशी की ज्या भौतिक राशींचं मेजरमेंट करण्यासाठी, मोजमाप करण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही भौतिक राशीवर डिपेंड राहत नाही आहे, अवलंबून राहत नाही आहे, दॅट इज नोइंग ॲज दी फंडामेंटल क्वांटिटी. दॅट इज नोइंग ॲज व्हॉट? फंडामेंटल क्वांटिटी. They are seventh fundamental quantities. They are the seventh fundamental quantity. One is a length. Second is mass. Third is time. Fourth is temperature. Fifth is luminous intensity. Sixth is electric current, and seventh are amount of substance. They are seventh are the fundamental quantities, right. Length
टू मेजर द लेंथ टेक ए मीटर स्केल, डिरेक्टली मेजर द लेंथ. बरोबर, मीटर स्केलवरून डायरेक्ट आपण लेंथ मेजर करू शकतोय. समजा एक वॉल आहे, ही भिंत आहे 5 मीटर, दिस लेंथ ऑफ दिस वॉल इज 5 मीटर, द लेंथ ऑफ दिस carpet is the 10 meter, right? The directly measure the length, measure the mass, take a weight machine, directly measure the mass. Time, take a count meter, measure the time. Take a thermometer, measure the temperature, right? Electric current, ammeter, measure the current. Intensity, that is voltage, right? Amount of substance, that is the mole. Okay, this is known as what? Fundamental quantities, right? And four physical quantities are how to understand. LMTT, length, mass, time, temperature. LMTT, length, mass, time, temperature. 4 भौतिक राशी लक्षात ठेवण्यासाठी ही ट्रिक तुम्ही वापरू शकता. LMTT, length, mass, time, temperature, right? And third one, fifth one is a luminous intensity, sixth one is electric current, seventh are the amount of substance. Understand the fundamental quantities. Second one is the derived quantity. Second one is derived quantity. Derivedचं meaning काय? Derived म्हणजे दुसऱ्यावर अवलंबून असणे. Depend upon other. Depend upon other. Depend upon other. Then what's its definition? The physical quantity depend upon any other physical quantity for their measurement is known as derived quantity. The physical quantity depend upon any other physical quantity for their measurement. Means what? अशा भौतिक राशी की ज्या भौतिक राशींचं मेजरमेंट करण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्या तरी भौतिक राशीवर डिपेंड राहावं लागतंय, अवलंबून राहावं लागतंय. दॅट इज नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड फ्रॉम अदर, डिपेंड फ्रॉम अदर. फॉर एक्झाम्पल इज व्हॉट? एरिया, व्हॉल्यूम, प्रेशर, right? How to measure the area? Formula of area is what? Length into breadth. Then first measure the length, second measure the breadth, then measure its area, right? पहिला आपण लेंथ मेजर करावी लागणार आहे, त्याच्यानंतर ब्रेड्थ मेजर करावी लागणार, देन मेजर द एरिया, देन एरिया इज द डिराइव्ड क्वांटिटी. काय कुणाकडे आहे असं मशीन की डायरेक्टली मेजर द एरिया? देयर इज नो मशीन, राइट? सेकंड, व्हॉल्यूम. Which is the formula of volume? Length into breadth into height. First measure the length, second measure the breadth, and third measure the volume, right? Then measure its volume, right? Don't measure directly the volume. Pressure, force upon area. First measure the force, second measure the area, then measure its pressure. Then area, volume, pressure, remaining seventh fundamental quantities, other all quantities are the derived quantities. Remaining seventh fundamental quantities, other all physical quantities are a derived quantity, right? In two complementary quantities, another one is a supplementary quantity. या दोघांनाच एक पूरक अशी क्वांटिटी आहे, दॅट इज नोन एज अ सप्लिमेंटरी क्वांटिटी. and this but supplementary quantity is
डोंट इन ए सिलेबस. ओके, ते काय असे सिलेबसमध्ये काही इन्क्लुडेड जास्त नाही आहे, त्याची फक्त डेफिनेशन्स रिक्वायर्ड ओनली. एक्झाम्पल, राईट, दॅट इज अ सॉलिड अँगल अँड प्लेन अँगल, दॅट इज 2 डायमेन्शनल अँड 3 डायमेन्शनल. Then next point, requirement of good units. Requirement of good units means what? आता requirement म्हणजे काय? Consider any school, right? Any college. Then some requirements there. Some requirements of college, some requirement of school. काय कॉलेजचे काय रिक्वायरमेंट असणार आहेत? एक तर त्या कॉलेजचं तुम्हाला ॲडमिशन घ्यावी लागेल, त्या कॉलेजची ठरलेली नियमाप्रमाणे फी भरावी लागणार आहे, त्या कॉलेजचा युनिफॉर्म असणार आहे, राईट. स्कूलचंही सेम. म्हणजे कोणत्याही ठिकाणी रिक्वायरमेंट काय असणार आहेत, काय असणार आहे, काही रिक्वायरमेंट असणार आहे. मग या युनिटचे पण काही रिक्वायरमेंट्स आहेत, राईट. ओके, युनिटचे पण काही रिक्वायरमेंट. फर्स्ट वन रिक्वायरमेंट इज ए युनिट must be universally accepted. Unit must be what? Universally accepted. हे जे काही एकक आहेत हे पूर्ण विश्वामध्ये काय केलेले आहेत? ॲक्सेप्टेड असले पाहिजेत. काय पाहिजेत मध्ये? ॲक्सेप्टेड असले पाहिजेत. द युनिट मस्ट बी युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड. फॉर एक्झाम्पल इज व्हॉट? समजा लेंथ अपन mass measured in Kolhapur, India in kg, and another countries there is another unit. Then what? Problem will arise. The problem येऊ शकतो, right? Then what? The unit must be universally accepted. हे पूरे युनिवर्स में accepted होना चाहिए. ते पूर्ण विश्वामध्ये काय केलं पाहिजे? ॲक्सेप्ट झालं पाहिजे. सेकंड, युनिट must be easily available. Unit must be easily available. हे जे काही एकक आहेत, ही जी काही युनिट आहेत ती इझिली अवेलेबल झाली पाहिजेत. काय पाहिजेत? युनिट मस्ट बी इझिली अवेलेबल. थर्ड रिक्वायरमेंट इज युनिट मस्ट बी invariable. Unit must be invariable. Invariableचं मीनिंग काय? They are do not change with time or place. They are do not change with time or place. ते वेळ आणि ठिकाण यांच्यावरून चेंज होता कामा नये, यांच्यावरून चेंज होता कामा नये. इट इज इनव्हेरिएबल. वो वेरिएबल होना नहीं चाहिए, दैट इज इनवेरिएबल. वो कांस्टेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इज व्हाट? यू कन्सिडर दॅट वन बिझनेस. समजा तुमचा चांदीचा बिझनेस आहे, सोन्याचा बिझनेस आहे, आणि तुम्ही काय केलेलं आहे की आय एम कोल्हापूर, राईट. इन हुपरी देअर आर बिग सिटी, बिग विलेज इन केस ऑफ सिल्वर. चांदीसाठी हुपरी हे गाव फार प्रसिद्ध आहे. तर या हुपरीमधून काय करणार आहे आपण? एक 50 किलो चांदी मुंबईमध्ये विक्रीसाठी नेणार आहे. किती किलो? 50 किलो चांदी मुंबईमध्ये आपण विक्रीसाठी नेणार आहे. आपण इथं त्या कंटेनरमध्ये 50 किलो चांदी भरलेली आहे असं कन्सिडर करूया आपण की हे जे काही युनिट आहे हे टाइम आणि प्लेसनुसार चेंज होणार आहे. कन्सिडर, ॲझ्युम्ड दॅट. ओके, मुंबईत गेल्यानंतर 50 किलोची चांदी, कारण आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे? युनिट हे वेळ आणि प्लेस ठिकाणावरून बदलतं. 50 किलोची चांदी 40 किलो झाली. काय झाली? 40 किलो झालेली आहे. कोल्हापूरमध्ये चांदीचा रेट आहे 10,000 फॉर ए 10 ग्रॅम. मुंबईमध्ये आहे 1 kg ऑल्सो विथ 10,000
ओके. 1 किलोचा कोल्हापूरमध्ये 10,000 दर आहे. मुंबईमध्ये 10,500 आहे. किती आहे? 10,500 आहे. म्हणजे 1 किलो मातीमागे आपल्याला 500 रुपये मिळणार आहेत. पण 50 किलोची चांदी मुंबईमध्ये गेल्यानंतर ती 40 किलो झालेली आहे. किती झालेली आहे? 40. म्हणजेच 10 kg चांदी काय केलेली आहे? डिक्रीज झालेली आहे. देन व्हॉट? बिझनेस काय होणार आपला? व्यापारामध्ये तोटा होण्याची शक्यता आहे. काय होण्याची शक्यता आहे? तोटा होण्याची शक्यता आहे. देन व्हॉट? अशाने आपण व्यापार करू शकत नाही. देन व्हॉट? द प्रॉब्लेम विल अराइज इन ट्रान्झॅक्शन बिटवीन देम टू कंट्री लेवल, टू स्टेट लेवल, टू डिस्ट्रिक्ट लेवल. आपण जिल्ह्यांतर्गत व्यापार करू शकणार नाही आहे. आपण राज्यांतर्गत व्यापार करू शकणार नाही. आपण देशांतर्गत व्यापार करू शकणार नाही आहे. देन यूनिट मस्ट बी इनव्हेरिएबल. वो टाइम और प्लेस के बराबर नहीं बदलना चाहिए. तर वेळ आणि ठिकाणावरून चेंज होता कामा नये. दुसरं एक एक्झाम्पल घेऊया. जवळच डी मार्ट आहे, बिग बाजार आहे. आपल्याला काही टॅमॅटो खरेदी करायचे आहेत. काय? टॅमॅटो खरेदी करायचे आहेत. सेम साईज. व्हॉट? सेम साईजचे टॅमॅटो खरेदी करायचे. ज्यावेळी तुम्ही सकाळी मॉर्निंगला जाताय, त्याच मॉलमध्ये मॉर्निंगला जाताय, त्यावेळी तुम्हाला सेम साईजचे काय? सेम साईजचे ½ kg मध्ये 4 मिळतात. किती मिळतात? 4 मिळतात. आणि तेच इव्हिनिंगला गेल्यानंतर सेम साईजचे, सेम आकाराचे 3च मिळतात. किती मिळतात? बिकॉज वाय? दे आर चेंज विथ ए टाइम और प्लेस. मग काय? जर सकाळी गेले तेवढ्याच ह्याच्यामध्ये 4 मिळतात आणि संध्याकाळी गेलं तर तेवढेच 3 मिळतात. म्हणजे एकचा लॉस होतो. म्हणजे मग काय होईल? ऑल पीपल्स, सगळे लोक काय करणार आहेत? मग हे टॅमॅटो सकाळीच खरेदी करण्यासाठी जाणार आहेत. राईट? मग या कोरोना कंडिशनमध्ये तर ते पॉसिबल नाही आहे. बरोबर का? म्हणजेच काय? दे आर डू नॉट चेंज विथ टाइम और प्लेस. और टाइम और प्लेस के बराबर नहीं बदलना चाहिए. और चेंज नहीं होना चाहिए. राइट? दैट इज यूनिट मस्ट बी इनव्हेरिएबल. अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिस इनव्हेरिएबल. नेक्स्ट, fourth one is unit must be imperishable. यूनिट मस्ट बी इम्पेरिशेबल. इम्पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? त्याचं डिके होता कामा. डिके म्हणजेच काय? क्वांटिटी कमी होणे. डिके मीन्स व्हॉट? क्वांटिटी कमी होणे. तर त्याचं डिके होता कामा. तर ती जी काही क्वांटिटी आहे, समजा ॲट दॅट मोमेंट आपल्याकडे 2 ग्रॅमची 3 ग्रॅमची अंगठी आहे आणि आफ्टर 5 years इट इज बिकम्स ए 1 ग्रॅम. तर असं होतं कामा नये. इट इज इम्पेरिशेबल. टाइम के साथ उसका डिके नहीं होना चाहिए. टाइम बरोबर त्याचं डिके होता कामा नये. दॅट इज नोन एज व्हॉट? यूनिट मस्ट बी इम्पेरिशेबल. यूनिट मस्ट बी इम्पेरिशेबल. Student, I complete the all requirements of good units. In my lecture, I am completed what is by physical quantity, what is meant by types of unit, what is meant by types of physical quantity. One is fundamental quantity, other is a derived quantity. Right? Some examples of fundamental quantity, some examples of derived quantity, and requirement of good units. Right? Student, I hope you have liked my videos. Please share and subscribe my channel, my videos. If give any questions, suggestions, please comment